I am from KNM, Government Degree College, Miryalagoda, lecturer in economics, P. Prabhakar Rao. Today we discuss about the relation between AC and MC. AC means average cost and MC means a marginal cost. Already we discussed about the schedule of the short-term costs. In the part of that, today we will discuss about the relation between AC and MC. So normally, when the producer produces the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goods are there. For these goods, the total cost including TFC plus TVC 100, 150, 190, 220, 250, 300, 500. So one good is 100, two good is 150, third good is 190, fourth good is 220, fifth good is 50, 250, and sixth good is 300, seventh good is 500. These are the total costs for all these goods. Whenever we take into consideration the AC is third one. Third is equal to 2 by 1 and a TC divided by quantity of goods. So 100 by 1 is equal to 100, 150 by 2 is equal to 75, 190 by 3 is equal to 63, 220 by 4 is equal to 55, and 50 by 5 is equal to 50, 300 by 60 is equal to 60, 500 by 7 is equal to 86. These are the different goods of ACCs in short run. Whereas marginal cost is, we will take as a fourth serial. So fourth serial is equal to change in 2 by change in 1. So change in total cost divided by change in quantity of goods. So through this principle, we derivate the MC curve or MC values. So one is 150 by 100 is equal to 50. 2 minus 1 is equal to 1. So 50 by 1 is equal to 50. 190 by 150, 190 minus 150 is equal to 40. That is equal to 3 by 3 minus 2 is equal to 1. That is equal to 40. So we derive like this all MCs. So finally, the relation between AC and MC. So normally, the values of all the goods, ACs and MCs, we show on the marker board. So first one is AC is 100, MC is nil. Second one, AC is 75, MC is 50. Third one good is AC 63, MC is 40. Fourth one 55, 40. Fifth one 50, 30. Sixth one 50, 50, 50. Both are equal, AC and MC at sixth good. Whereas seventh good, AC is only 86, but whereas MC is 200. So these are the values of ACs and MCs for different production of goods. Finally, we show the values. We look into the values. So here is nothing MC, but AC is 100. So here is 50, here is 75. Here is 40, 63, 40, 55, 30, 50. But whereas
at sixth good, both are equal. Normally, when we are producing the goods, at any level, the AC is greater than MC. AC is greater than MC. అంటే అన్ని గూడ్స్ వద్ద సాధారణంగా AC అనేది MC కన్నా ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది. కానీ AC మినిమం అయిన చోట, AC 50 మినిమం అయిన చోట, అంటే కనిష్టమైన చోట బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతూ ఉన్నాయి. అంటే MC ACలు సమానం అవుతున్నాయి. సో రెండవది AC కనిష్టమైన చోట, మినిమం అయిన చోట, AC కనిష్టమైన చోట బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు MC. ఆఫ్టర్ ది సెవెంత్ good, ఓన్లీ AC is 86 and MC is 200. At seventh good, MC is greater than AC. అంటే ఏడవ వస్తువు ఉత్పత్తి చేయాలంటే యావరేజ్ కాస్ట్ కన్నా అదనపు వ్యయము ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏసీ మినిమం అయిన తర్వాత స్వల్పకాలంలో అంత మించి ప్రొడ్యూసర్స్ కనుక ఎక్కువ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే ఏసీ కన్నా ఆటోమేటిక్గా ఎంసీ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ చరానుపాత నియమాన్ని పరిగణలో తీసుకున్నప్పుడు డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ స్కేల్స్ ఉంటాయి. డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ స్కేల్స్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళు చెల్లించేటువంటి వేతనం కన్నా వాళ్ళ ద్వారా వచ్చే ఉత్పత్తి తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అదనపు వ్యయం అనేది ఎక్కువగా పెరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో డ్యూ టు దిస్ ఎంసీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏసీ. లైక్ దిస్, when we derivate the graph, on y-axis we take a quantity of goods. On OY axis we take a costs, that is AC and MC. When we intersect the points of relation between AC and quantity of goods, this is A point, this is B point, whereas second good, third good C point, fourth good D point, fifth good E point, sixth good F point. So E and F goods, E and F points are same. Here is a 50 and 50. Whereas at seventh good, the AC is 86. Due to that, AC curve is towards right side, upper side, towards right upper side. Because of there is a decrease in returns are there. Due to that, AC also increased. Whereas MC will take into consideration of quantity of goods, different quantity of goods. So MC is less than AC. Due to that, the MC curve is below than the AC curve. Below than the AC curve. That is G, H, I, J, K, L. So up to sixth good, AC is greater than MC or MC is less than AC. But whereas AC is మినిమం పాయింట్, కనిష్ట స్థాయికి వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఏసీ పెరుగుతున్నప్పుడు బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఏసీ అండ్ ఎంసీలు ఈక్వల్ అవుతుంటాయి. కానీ ఆ తర్వాత సెవెంత్ గుడ్ వద్ద ఏసీ కన్నా ఎంసీ ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఆర్ దేర్. అంటే క్షీణిస్తున్న ప్రతిఫలాలు ఉండటం వల్లనే మనకు ఎంసీ రేఖ ఏసీ రేఖ కన్నా 7వ 6వ గుడ్ నుంచి ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అయింది, ఇక్కడ ఇది రైట్ సైడ్లో ఉండిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏసీ అండ్ ఎంసీ. ఫైనల్లీ
what we concluded, so what we concluded, one is వస్తు పరిమాణం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏసీ ఎంసీ రెండు కూడా తగ్గుతున్నాయి. ఆ తర్వాత ఎంసీలో వచ్చే తగ్గుదల ఏసీలో తగ్గుదల వచ్చి కంటే ఎక్కువగా ఉంది. రెండు తగ్గుతున్నాయి, కానీ దీనిలో వచ్చే తగ్గుదల రేటు కన్నా దీనిలో వచ్చే తగ్గుదల రేటు ఎక్కువగా ఉంది. సో నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఎంసీ రేఖ ఏసీ రేఖ కనిష్ట బిందువు నుండి కనించుకుంటూ పోతుంది. ఆ తర్వాత ఎడమవైపు పైకి వారింది ఎంసీ రేఖ. ఇది నెంబర్ 2. నెంబర్ 3, ఒక దశ దాటిన తర్వాత వస్తు పరిమాణం పెరిగితే ఏసీ ఎంసీ రెండు పెరుగుతాయి. అయితే రెండు పెరుగుతున్నాయి, అంటే సిస్టమ్ తర్వాత రెండు పెరుగుతున్నాయి, కానీ ఏసీ కన్నా ఎంసీ ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. అంటే నథింగ్ బట్ దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్ స్కేల్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్తూ ఉంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏసీ అండ్ ఎంసీ ఎట్ షార్ట్ రన్. స్వల్పకాలంలో మనం ఈ విధంగా సగటు వ్యయానికి ఉపాంత వ్యయానికి మధ్య గల సంబంధాన్ని రాబడుతూ ఉంటాము. సగటు వ్యయానికి ఉపాంత వ్యయానికి మధ్య గల సంబంధాన్ని రాబడతాం. సో దిస్ ఈజ్ ది షార్ట్ రన్ కాస్ట్ analysis. Before we discuss all these things, finally we draw the LAC curve. LAC means long run average cost curve or long run cost curves. So already we discussed what is the difference between short run and long run. In the short run period, only some factors of productions are changed. Due to that, there is a variations between different costs is there. Whereas when we discuss about the long run, in the long run all factors of productions is automatically changed. Due to that, the cost of production is also increasing. Due to that, the long run cost curve also formed there. సో ఈ విధంగా మనం దీర్ఘకాలిక రేఖల్ని అనేక స్వల్పకాలిక వ్యయరేఖలు కలపకొచ్చిన దాన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యయరేఖలుగా చెప్తూ ఉంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ది కాస్ట్ ఎనాలిసిస్ వ్యయరేఖల విశ్లేషణగా చెప్తూ ఉంటాం మనం. ఇకపోతే ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ముఖ్య అంశాలకు వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఆర్ academic point views, academic orientation. But whereas we went to for write an entrance examination, there is also challenging orientation courses also there. Already we discussed. So normally the paper preparation is based on the knowledge based questions and understanding based questions, observation based questions and skill based questions is there in entrance normally. For that we discuss today some points already we discussed in production function 1 and that is also cost revenue analysis also is there. 2 chapters is already we discussed. So one is production function, another is a cost revenue analysis. In the production function, so what is the MRTS? Marginal rate of technical substitution. ఉపాంత సాంకేతిక ప్రతిస్థాపన ఉపాంత రేటు అంటే ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉంటాడు జనరల్గా. అంటే ఏంటంటే సమాన ఉత్పత్తి స్థాయిని ఉత్పత్తి చేయడం కోసం ఒక ఉద్యమదారుడు 2 ఉత్పత్తి కారకాలు వాడుతున్నట్లయితే
ఒక ఉత్పత్తి కారకాన్ని ఎక్కువగా కోరుకుంటే ఇంకొక ఉత్పత్తి కారకాన్ని క్రమంగా తగ్గుతుంది. ఇంకొక ఉత్పత్తి కారక పరిమాణం తగ్గుతుంది. ఆ తగ్గే పరిమాణం రేటు తెలియజేసేదే ఉపాంత సాంకేతిక ప్రతిస్థాపన ఉపాంత రేటు. అంటే మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? పెరుగుతుంటుంది, స్థిరంగా ఉంటుంది, తగ్గుతుంటుంది. సో ఏది కాదు అంటే మనం ఆన్సర్ అనేది తగ్గుతుందని గుర్తించాలి. తర్వాత రెండో దానికి వచ్చినప్పుడు ది స్లోప్ ఆఫ్ ది ఐసోకాంట్ కర్వ్ ఈజ్ కాన్వెక్స్ కర్వ్ ఈజ్ దేర్. అంటే సమోత్పత్తి రేఖ ఎందుకు కుంభాకారంగా అంటే ఒకటి మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ తగ్గుతుందంటాడు, మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ పెరుగుతుందంటాడు, మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ స్థిరంగా ఉంటుందంటాడు, లేక ఏమీ మార్పు లేదంటాడు, ఆన్సర్ను గుర్తించమంటాడు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఆన్సర్ని తగ్గుతుందని గుర్తించాలి. తర్వాత సమోత్పత్తి మ్యాప్ ఏం తెలియజేస్తుంది? ఇంకో ప్రశ్న, సమోత్పత్తి మ్యాపు ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఉత్పత్తిదారుడు వివిధ సమానోత్పత్తి స్థాయిని గల ఉత్పత్తులు చేయడం కోసం, వివిధ సమానోత్పత్తి స్థాయిని ఉత్పత్తి చేయడం కోసం వేరువేరు శ్రమ మరియు క్యాపిటల్ యొక్క పరిమాణాలను తెలియజేసేటువంటి వివిధ సమోత్పత్తి రేఖల సమూహాన్నే మనం సమోత్పత్తి పటం అంటాము. ఈ సమోత్పత్తి పటంలో ముఖ్య అంశం ఏంది అని అడుగుతాడు. అంటే ప్రాతినిధ్యపు రేఖ కింద ఉన్నటువంటి ప్రాతినిధ్యపు ఐసోకాంట్ కరువుకు ఉన్నటువంటి కింద ఉన్నటువంటి ఐసోకాంట్ కరువు తక్కువ శ్రమను, తక్కువ లేబర్ స్థాయిని, తక్కువ శ్రమను, తక్కువ క్యాపిటల్ స్థాయిని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ప్రాతినిధ్యపు రేఖకు పైన ఉన్నటువంటి ఐసోకాంట్ కరువు ఎక్కువ ఉత్పత్తి స్థాయిని, ఎక్కువ శ్రమ మరియు క్యాపిటల్ స్థాయిని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. అంటే సమోత్పత్తి పటంలో కింద ఉన్నటువంటి ఐసోకాంట్ కరువు పైన ఉన్నటువంటి బిందువులన్నీ కూడా సమానోత్పత్తిని తెలియజేస్తాయి. కానీ ఆ రేఖపై ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఐసోకాంట్ కరువు ఉన్నటువంటి వివిధ బిందువులు తెలియజేసేటువంటి ఉత్పత్తి స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటాయా, తక్కువగా ఉంటాయా అంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి, తక్కువగా ఉంటాయి అనేది పెట్టడానికి వీలేదు, స్థిరంగా ఉంటాయి అనేది పెట్టడానికి వీలేదు, లేక మార్పు ఉండదు అనేది కూడా పెట్టడానికి వీలేదు. ఈ విధంగా మనకి మౌలికంగా సమోత్పత్తి రేఖ అంటే ఏంది, సమోత్పత్తి పటం అంటే ఏంది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మనం ఇకపోతే మనకు సమవ్యయ రేఖ ఉంది, ఐసో కాస్ట్ కరువు ఉంది. ఐసో కాస్ట్ కరువు ఎలా డెరివేట్ చేస్తాం అంటే ఉత్పత్తిదారుడి యొక్క పెట్టుబడి స్థిరంగా ఉందని, రెండు ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయని భావించి మనం ఐసో కాస్ట్ కరువు రాబడతాం. అయితే ఐసో కాస్ట్ కరువు యొక్క వాలు దేని మీద రాబడుతుంది అంటే ఒకటి ఉత్పత్తి కారకాల పరిమాణం పైన, ఒకటి ఉత్పత్తి కారకాల ధరల నిష్పత్తి పైన, మూడు ఉత్పత్తి కారకాల పరిమాణంలో మార్పు లేకపోవడం వలన, 4 ఏది కాదంటాడు. అంటే అప్పుడు మనం మౌలికంగా ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరల నిష్పత్తి ఆధారం చేసుకునే మన సమవ్యయ రేఖ యొక్క వాలు ఉంటుంది. సమవ్యయ రేఖ యొక్క వాలు ఉంటుంది. ఇంకా రివర్స్ ప్రశ్న కూడా వేస్తూ ఉంటాడు. సమోత్పత్తి రేఖల విశ్లేషణలో సమవ్యయ రేఖ యొక్క వాలు దేని తెలియజేస్తుంది అంటే ధరల నిష్పత్తిని తెలియజేస్తుంది. దేని ధరల నిష్పత్తిని అంటే ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరల నిష్పత్తిని తెలియజేస్తుందని చెప్పి మనం భావించాలి. సో అదేవిధంగా ఉత్పత్తి ఫలంలో కాప్లెగ్లెస్ ఫలం ఉత్పత్తి ఫలం యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏంటి అంటే ఉత్పత్తి కారకాలను ఎంత శాతంలో పెంచుతామో, ఉత్పత్తి కారకాలను ఎంత శాతంలో పెంచుతామో ఉత్పత్తి కూడా
అంతే శాతం పెరుగుద్ది. అందువల్ల కాప్లెగ్లెక్స్ యొక్క ఉత్పత్తి ఫలాన్ని ఏ ఉత్పత్తి ఫలం అంటారు అంటే స్థిర ఉత్పత్తి ఫలం అంటారు, లేక స్థిర ఉత్పత్తి ఫలం అంటారు. సో ఇక్కడ మనకు కాప్లెగ్లెక్స్ ఫంక్షన్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా కే బీటా అని చెప్తాం. ఎల్ ఆల్ఫా యొక్క విలువలు వచ్చే మార్పులు బట్టి ఉత్పత్తిలో మార్పులు వస్తుంటాయి. అదేవిధంగా కే యొక్క బీటా విలువని బట్టి ఉత్పత్తిలో మార్పు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఆల్ఫా బీటాలు అనేవి ఏవి తెలియజేస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఉత్పాదకాల యొక్క ఇన్పుట్స్ యొక్క శాతంలో వచ్చిన మార్పు వలన ఉత్పత్తిలో ఎంత శాతం మార్పు వస్తుందో తెలియజేస్తాయి. అందువల్ల వాటిని ఏమంటారంటే సాధారణంగా ఉత్పాదక వ్యాకోచత్వాలు అంటారు. వాటిని ఆల్ఫా మరియు బీటాని ఉత్పాదకత వ్యాకోచత్వాలు అంటూ ఉంటారు వాటిని. సో ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి అంశం. తర్వాత సముత్పత్తి రేఖల విశ్లేషణకు ఆధారమైనటువంటి ఉత్పత్తి ఫలం ఏంది అని అడుగుతాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి కాప్లెగ్లెస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అనేది గుర్తించాలి. మీరు కాప్లెగ్లెస్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అని గుర్తించాలి. తర్వాత ఉత్పత్తి ఫలం ఈ రెండింటికి గల ప్రమేయ సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఉత్పత్తి ఫలము ఈ రెండింటికి గల ప్రమేయ సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. సో ప్రమేయ సంబంధం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్. దెర్ ఈస్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ క్వాంటిటీస్, ఆర్ దెర్ ఈస్ ఏ రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రొడక్షన్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్, ప్రమేయ సంబంధం. సో ఈ విధంగా మనకి ఉత్పత్తి ఫలం ఈ రెండు గల ప్రమేయ సంబంధం తెలియజేస్తుంటే ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తి గల ప్రమేయ సంబంధాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. ఇకపోతే మనకు ఐజోక్వాంటికల్ విశ్లేషణలో ఉత్పత్తిదారుడు ఎక్కడ సమతుల్య స్థితిలో ఉంటాడు అంటే ఒకటి ఏ బిందు వద్దనైతే ఐజోకాస్ట్ కర్వ్ యొక్క వాలు ఐజోకాస్ట్ కర్వ్ యొక్క వాలు సమానంగా ఉంటాయో అక్కడ ఉత్పత్తిదారుడు సమతుల్య స్థితిలో ఉంటాడు. లేక ఒకటి ఎక్కువగా ఉంటుందో ఒకటి తక్కువగా ఉంటుందో ఏది మార్పు ఉండదు అంటాడు. అంటే మనం రెండు ఎక్కడైతే సమానం అవుతాయో అక్కడ ఉత్పత్తిదారుడు సమతుల్య స్థితిలో ఉంటాడని చెప్పి మనం గుర్తించాలి. అదేవిధంగా ఇకపోతే దీన్నే మనం సూత్ర రూపాన్ని చెప్పినప్పుడు ఎల్పి బై కేపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎల్ ఫర్ కేగా చెప్తూ ఉంటారు. సో దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని అడగాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటా ఉంటుంది, ఇది చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంటా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇకపోతే మనం ముఖ్యమైన విషయాలకు వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ఎనాలిసిస్లోకి వచ్చినప్పుడు అవకాశ వ్యయ భావనను మొట్టమొదటి చెప్పింది ఎవరు అంటే వైజర్. తర్వాత డెవలప్ చేసింది ఎవరు నక్సెల్, విట్సెల్, నట్, విక్సెల్, రాబిన్సన్ ఇలాంటి ఆర్థికవేత్తలు అనేది కూడా దాన్ని డెవలప్ చేశారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. తర్వాత మనకు స్థిర వ్యయాలు అనగానేమి వాడిస్తాడు. ఏమిస్తాడంటే ఇక్కడ ల్యాండ్స్ పైన బిల్డింగ్స్ పైన యంత్ర పరికరాలపై చేసే ఖర్చును ఏ ఖర్చు అంటారు రివర్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. అంటే స్థిర వ్యయము, చర వ్యయము, మొత్తం వ్యయము, ఉపాంత వ్యయం అంటాడు. మనం అప్పుడు స్థిర వ్యయంగా గుర్తించాలి. తర్వాత ఉత్పత్తి పరిమాణం ప్రారంభం కాకముందే ఉండే వ్యయాలు ఏ వ్యయాలు చర వ్యయాలు, స్థిర వ్యయాలు, అదేవిధంగా ఉపాంత వ్యయాలు, సగటు వ్యయాలు అంటాడు. అంటే ఉత్పత్తి ప్రారంభంగా కాకముందు ఉండే వ్యయాలు ఏమంటారంటే స్థిర వ్యయాలు అంటారు. ఉత్పత్తి వ్యయాలు ఉత్పత్తి ప్రారంభంగా కాకముందు ఉండే వ్యయాలు ఏమంటారంటే స్థిర వ్యయాలు అంటూ ఉంటారు.
ఇకపోతే ఒక ముఖ్య అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. స్వల్పకాలిక వ్యయాలు అనగానేమి అంటే కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు మాత్రమే మారుస్తూ ఉత్పత్తిని పెంచే కాలాన్ని స్వల్పకాలిక వ్యయకాలం అని చెప్తూ ఉంటారు. దీర్ఘకాలిక వ్యయాలు అనగానేమి అన్ని ఉత్పత్తి కారకాల్లో మార్పులు వచ్చినప్పుడు ఉత్పత్తిలో అంటే మార్పు వస్తే తెలియజేదాన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యయాలు అంటారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం, ఈ నాలెడ్జ్ ప్రశ్నలు ఇవన్నీ కూడా. ఇకపోతే చూడండి, ఇక్కడ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే సగటు స్థిర వ్యయము రేఖ ఏ విధంగా ఉంటుంది? రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఆకారం ఉంటుంది. రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఆకారం ఉంటుంది, అంటే లంబ అతిపరావలయ ఆకారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మొత్తం స్థిర వ్యయాన్ని ఉత్పత్తి పరిమాణం చేత భాగించక వచ్చిందే, మొత్తం స్థిర వ్యయాన్ని ఉత్పత్తి పరిమాణం చేత భాగించక వచ్చిందే సగటు స్థిర వ్యయము. ఈ సగటు స్థిర వ్యయం అనేది ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరిగిన కొద్ది పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా క్షీణిస్తుందా అని అడుగుతాడు. పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా స్థిరంగా ఉండదు అంటాడు. అంటే అక్కడ ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరిగిన కొద్దీ సగటు స్థిర వ్యయం ఎప్పుడు కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతూ ఉన్నది. అక్కడ తగ్గుతుందనేటువంటి ఆన్సర్ని గుర్తించాలి. సో ఎప్పుడైతే సగటు స్థిర వ్యయం తగ్గుద్దో అందువల్ల ఏఎఫ్సి రేఖ లంబ అతి పరావలయాకారంగా ఉంటుంది. అంటే ఏఎఫ్సి రేఖ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇది కీలకమైనటువంటి మరొక ప్రశ్న. తర్వాత ఇంకొక అంశం ఏంటంటే సగటు స్థిర వ్యయ రేఖతో పాటు సగటు చరవ్యయ రేఖ ఉంటుంది. అంటే సగటు చరవ్యయ రేఖని డెరివేట్ చేసాం మనం. టీవీసీని ఉత్పత్తి పరిమాణం చేత భాగించకొచ్చిన దాన్ని ఏవీసీ అన్నాం, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అన్నాం. ఈ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కరువు ఎట్లా ఉంటుంది, దాని ఆకారం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే యు ఆకారం ఉంటుంది. సో అందుకని ఇక్కడ వేరేకలు యు ఆకారంలో ఎందుకు ఉంటాయని అడుగుతాడు. ఇది కీలకమైనటువంటి ప్రశ్న ఎంట్రన్స్లలో. వేరేకలు యు ఆకారంలో ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఒకే ఒక సమాధానం ఏంటంటే సంస్థలు కానీ పరిశ్రమలు కానీ చరానుపాత నియమం అమల్లోకి వస్తుంది. అంటే కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు స్థిరంగా ఉంచి కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు మారుస్తున్న కొద్దీ మొదట ఇంక్రీజింగ్ రేటర్స్ ఉంటాయి, పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి. ఒక దశకు వచ్చేసరికి స్థిర ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఉత్పత్తి కారకాలు మారిస్తే వాడి చెల్లించేటువంటి ధరల కన్నా వాడి ద్వారా వచ్చే ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల డిక్రీజింగ్ రేట్స్ ఉంటాయి. అందువల్ల వేరేక అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు పెరుగుతున్న కొద్ది మొదట పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి, ఆ తర్వాత స్థిర ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి, ఆ తర్వాత క్షీణిస్తున్న ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి. అందువల్లనే వేరేకలు అనేవి యు ఆకారంలో ఉంటాయని చెప్పి మనం గమనించాలి. డ్యూ టు దట్ ది కాస్ట్ కర్వ్స్ ఆర్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ యూ టైప్ అని చెప్పి మనం గమనించాలి. అంటే ది లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షనేట్ థియరీ ఈజ్ కమింగ్ టు ఫోర్స్ అన్నమాట. కమింగ్ టు ఫోర్స్ ఇది మనం గమనించాలి. ఇకపోతే ఇందాక నేను చెప్పాం మనం ఎంసీ రేఖ ఏసీ రేఖను ఏ బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది అంటే ఏసీ రేఖ కనిష్ట బిందువు వద్ద ఎంసీ రేఖ ఖండిస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఈ స్థితిలో అదనపు ఉత్పత్తి కారకాలు పెంచడం వలన వాడి చెల్లించే ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, వాడి ద్వారా వచ్చేటువంటి అదనపు ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్లే డిక్రీజింగ్ ఉంటాయి. డిక్రీజింగ్ రేట్స్ ఉండటం వల్లనే ఎంసీ కరువు ఏసీ కరువుని మినిమం పాయింట్ వద్ద ఖండిస్తుంది. ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి అంశం ఇది. తర్వాత ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏసీలు ఎంసీలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే రెండు క్షీణిస్తాయి కానీ ఏసీలోనే తగ్గుదల రేటు కన్నా ఎంసీలో తగ్గుదల రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మినిమం పాయింట్ వద్ద బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత ఏసీ కన్నా ఎంసీ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి ఈ మూడు అంశాలని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ది ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అండ్
cost revenue analysis. Tomorrow we will discuss the long run, how to derive the long run cost curves and how to derive the revenue curves in different markets. How to derive the revenue curves in different markets అనేది మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం మనం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.